है कि तुहाडी आवाज़ मोदी नूं कंपनी छेड़ती है कि नहीं। देखते हैं कितना दखल करते हो। हुण आपां जयकारे भी लाउणे आ ते नारे भी लाउणे आ। साथ तुसीं मेरा देना है पूरे जोश के नाल। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। ये गल नहीं बनी है पिछले नौजवान पिछे है करे क्यों बैठे ऐ सवाल वाला यार। दिल्ली बैठे दुश्मन को इतों पता लगे पंजाब की धरती तो कि पंजाब के लोग हले जिउंदे ने जागते ने जमीरां हले जिउंदियां ने। इन्ना सौखा नहीं पंजाब को दबना। दोबारा फिर देखते हैं। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गल्लां बड़ियां होईयां विचारां बहुत होईयां। तकरीबन सारे बुलारियां ने इस गल दे उत्ते अपना गल्लां नूं केंद्रित रखिया कि जो हालात ने जिहड़े पंजाब में बन चुके हैं वो सारे भाई पास जाते हैं। पर मसला इत्थे आके खड़ा हो जाता है कि हाले भी असीं आके लाइव सोच है अब भाई लाइव है मानसिकता है लाइव करके नहीं मैं फेसबुक ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਫਸੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ 10,000 ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 5-5,000 ਵੋਟ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਯਾਰ फिर असीं मोर्चा किवें जितांगे। एक गल मैं तुहानूं दस देना है कि ये गल अपने दिमाग दे विचों कढ दिओ कि जिहड़ी इत्थों दी संघी हुकूमत है ये बीजेपी की हुकूमत है। इहदी अख जिहड़ियां कल्लियां पंजाब दीआं जमीनां ते नहीं है। ये कल्ला पंजाब दीआं जमीनां नहीं रखना चाहुंदे। ये 4 पेरों साडे पंजाब दे उत्ते हमले हो रहे ने। पंजाब की सरकार है जी उसको खत्म करना चाहते हैं। करे साडे पानियों के हक मारे जाते हैं। करे साडी मां बोली नूं खत्म किया जाता है। करे देखो हुण रौला पै रहा है जी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है उन्होंने सैनेट दी चोणां जाणबुੱਝ के बीजेपी ने जिहड़ा लाया होया वाइस चांसलर है बनास को लिया लाया गया राजकुमार का नाम है। RSS का बंदा है जानबूझ के वो जिहड़ियां चोणां ने सैनेट दीआं करवाउणा नहीं चाहुंदे। क्यों नहीं करवाउणा चाहुंदे? क्योंकि चाहुंदे ने कि हौली हौली अपने बड़े नामजद कर दित्ते जाण ते उस तो बाद केंद्र कमेटी लेके आऊगी कि जिहड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है ये सेंटर ने अपने हत्थ कर ली है। पंजाब के लोगों साडे कोल इक्को एक कड़ी बस्ती है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है। जे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ भी पंजाब में खोई गई तो याद रखो जिहड़ा असीं आम तौर पर दावा करते हैं कि पंजाब के पिंडां नूं उजाड़ के लोकां नूं खा के तबाह करके चंडीगढ़ वसाया गया सी। वो चंडीगढ़ के उत्ते दावा साडा खात्मा हो जाना। पर असीं इह बोलांगे कि चंडीगढ़ कदे पंजाब नूं मिलूगा। हर पासों हमले ने साडे इतिहास के उत्ते हमले ने साडीआं इतिहास किताबां दे विचों साडे इतिहास नूं तोड़िया जा रहा है। हर थां दे उत्ते इन्हां ने लोकां ने आके कब्जे कर लए ने। चाहे साडे बच्चे कलारे हो यूनिवर्सिटियां हो कॉलेज हो स्कूल हो चाहे साडीआं धार्मिक संस्थावां हो साडीआं सरकार संस्था जो आपां कहने हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। और एवं थोड़ी है कि कई सारियां इतिहासक जिहड़ियां इमारतां ने उन्हां नूं ढाया जा रहा है।
ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਢਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਵੀਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੂਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਥੇ ਫਸੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਕਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੰਸ ਤੇ ਹੰਸਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁੱਖ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੰਸਣੀ ਹੰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੰਸਾ, ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਐ ਤਾਂ ਲੰਘਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ। ਤਾਂ ਹੰਸ ਨੇ ਹੰਸਣੀ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੋੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਭੰਨਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉੱਲੂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਲੂ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਲੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਹੰਸ ਤੇ ਹੰਸਣੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਲੂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਲੂ ਹੰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੰਸਣਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਹੰਸਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਲੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੰਸਣੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੰਸਣ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ 90% ਉੱਲੂਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਹੰਸਣੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੰਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੰਸਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਲੂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਬਣ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਂ, ਕੁੱਕੀਆਂ, ਗਾਂ, ਤੋਤੇ, ਚੱਕੀ ਰਾਹੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਹੰਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਲੂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੰਸਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹੰਸਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਲੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਧੋਬਣ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚਿਆ। ਧੋਬਣ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹਲੇ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਾਂ ਨੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਧੋਬਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੋਬੜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਧੋਬੜ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਖਾ ਕੇ ਧੋਬੜ ਲੁੱਟਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦੇ ਦੀ, ਉੱਲੂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੰਸਣੀ ਰਹੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਧੋਬੜ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੰਸਾ,
कि जी तेरे घर वाली है, तेरी घर वाली नहीं है, तो उल्लू के घर वाली है। पंचायत का फैसला हंस को सिर पत्थे बनना पैना सी, होर कोई चारा भी नहीं बचता हंस कोले। तो बेचारा निरो झड़ा जा होके उठन लग्या, तो उल्लू ने अगे होके फिर घेर लिया, कहना हंसा बजा आ लै जा अपनी हंसनी है, मैं की करनी है। कहना पर तैनूं गल दसनी चाहना कि घर वो नहीं उजड़ते होंगे जिन्ना घरों के उत्तों उल्लू लंघ जाण। कहना घर वो उजड़ते होंगे ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਦੇ ਗੀਤ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕਾਣਾ ਵਾਲੀ ਕਦੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 50 ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਪੈਣਾ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਾਣਾ ਕੋਈ ਢੂੰਡ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫਤ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਬਈ। ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਤੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ? 170 ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। 50 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਚੱਲੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਬਚਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੋ, ਸਾਲ ਕੱਟ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਰਖਤ ਲਾਓ, ਜੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਨਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਨੂੰ, 200 ਸਾਲ ਨੂੰ, 500 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਮੁੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਮੋਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਆ ਕਿੰਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? 4-5 ਸੈਂਕੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਈ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੱਕੀ ਬਣ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਠੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਰੋਦੇ ਕਰਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿਸਟਮ ਮਾੜਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾੜਾ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਕੌਣ? ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ, ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਡੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਡੰਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਝੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਾਲੇ, ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਦੱਸਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਉਣ, ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10, 20, 50 ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਬਈ, ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬੋਲੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ 4 ਦੂਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਖੂਨੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮ ਤੱਕ ਧਾਤੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਖਾਣਾ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ 2 ਵਾਰੀ, 2002 ਚ ਵੀ ਬਣਾਈ, 2017 ਚ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਨਾ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲਾ ਬਦਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਲਵਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਲਵਾਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਿੱਟ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਸਿਰ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਬਹਿਬਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੋਟ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤ ਝਾੜੂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੌਣੇ 13,000 ਪਿੰਡ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਵੇਚਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, 20 ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਕੇ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਥਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
उन्होंने देखा कि हक मंगण वाली कौम है, बगावत करने वाली कौम है, लड़न वाली कौम है, संघर्षी कौम है, इन्हू खत्म किवें करना है। उन्होंने लोड़ ही चिट्टे ते ला दो। चिट्टा हम आम जी गल है, मैं तुहाडे सामने खड़ा, जे मैं चिट्टा पीण वाला हुंदा, मैं गोलियां खाण वाला हुंदा, मैं तुहाडे कोल आके गल्लां नहीं करदा। मैं देखना सी मेरे चिट्टा मुक गया, कल एटीएम किवें भरना है, राह का पता किवें लुटना है, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਘੁਮਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਫੜ ਕੇ, ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਰ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਾ ਰਾਮ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਭੂ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰਨਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀ ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਪਤਾ ਖੂਨ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 100 ਚੀਜ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਆ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੋਟ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੋਗੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਖੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਲੋਕ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਬਾਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਪ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਓਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੱਪੜ ਛੋੜਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਰਮੀਆਂ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਜੋ ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਜੀਤ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਚਾਹ ਉਹਨੂੰ ਪੀਏ ਕਰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹ ਆਪਣੀ ਪੀਏ ਉਹਨੂੰ ਪੀਏ, ਨਾਲ ਦੇ ਖੜੇ ਐ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਰਨ ਚ, ਨਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਘਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੀਂਦਿਆਂ ਜਰਾ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲਾਵੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਭਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਅੰਡਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਘੱਟ ਉਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਲਿਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੱਚੇ ਬੰਦਾ ਜਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਮੁੱਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਰਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੁਦ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗੱਪ ਮਾਰਨਾ ਲਾਰੇ ਮਾਰ ਲਾਉਣਾ ਮੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਗ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਅੱਜ
14 अगस्त है। 14 अगस्त को ये वो दिन ने 14 अगस्त 15 अगस्त जदों इस पंजाब का लड़ा होया सी। ये गल चेते में रखियो कि इन्हां दिनां दे विच पंजाब उठिया सी, पंजाब बढ़िया गया सी, पंजाब टुटिया गया सी। ये पंजाब दे दो टोटे कीते गए सी। एक उधर रह गया पंजाब लैंदे ते चढ़दे पंजाब रह गया। 10 लाख किसानां दी गल्लां करना सी। पता नहीं कितनियां हज़ारां धीआं भैणां दी जिताब लुटी गई सी। दुध के जुगाड़ तक मार दिते गए सी। दुनिया का बाहर इक्को एक है उजाड़ा सी, सब तो बड़ा उजाड़ा सी सुल्तान दा। साडे लोग खुशियां मनाउंदे ने 15 अगस्त नूं, भंगड़े पाउंदे ने, बैठियां पाउंदे ने, ਵਧਾਈਆਂ दिंदे ने। ये गल चेते रखियो, ये सब तो बड़ा खान साडे 14-15 आ जिन्ने आ दिन चलदे ने, इन्हां दिनां दे सब तो बड़ी सट ਜਿਹੜੀ पंजाब ਨੂੰ ਮਾਰੀ गई सी। 47 पंजाब बढ़िया टुटिया, साडे पानी वंडे गए, साडी बोली वंडी गई, साडे लोक वंडे गए, साडी धरती वंडी गई, साडे दरिया वंडे गए, साडा भाईचारा ताकता होया, साडा कतलेआम होया। फिर शहर दे विच पंजाब फिर बढ़िया टुटिया गया। हुण फिर पंजाब ਨੂੰ पूरी पारी है। फिर क्या खड़े दुश्मन साडे बूहे दे उत्ते आके हुण भी ना समझे, हुण भी ना समझे तां याद रखियो आने वाली नस्लों ने, आने वाले साडे हमारे पीढ़ियां ने तुहानूं गलत पाया करदी है कि साडे बड़ बड़े किहो जिहे इंसान सी जिहड़े साडे पंजाब नूं, साडी धरती नूं दुश्मन दब्बण नूं बनदा सी, लपण नूं बनदा सी, तां साडे लोग चुप करके घरां च क्यों करके बैठे ने। इंसान दुनिया के आपां सारे जानदे एक वारी आउंदा है। जिंदगी वो सफल होती है जिहड़ी अपने लोकां दे लेखे लगे, अपनी कौम दे लेखे लगे, अपनी धरती मां दे लेखे। सो नौजवानों, पंजाबियों, ये पढ़ करके जाओ, ये संकल्प लेके जाओ। रात नूं पैण वेले गल नूं ध्यान नाल सुण लिओ। रात नूं पैण वेले अपने दिमाग दे विच गल घुमाया करो कि साडा दुश्मन कौन है, हमला कौन है, हमला किस तरीके नाल कर रहा है, ते हमला साडे किहड़े-किहड़े पक्षां ते कर रहा है, ते असीं इस हमले तो बचना किवें, ताकि सवेरे उठ के साफ फिर ये गल चेते होनी चाहिए है। याद करा करो दो वक्त दो वेले गल्लां नूं कि असीं इस दुश्मन तो बचना किवें है। फिर जाके पंजाब बचूगा। कि असीं सुते रहे आई अजरे मुंडे चट्टां फसे रहते हैं ग्राउंड थोड़े। मैं देखता रहा कई पिंडां दे विच ग्राउंडां दे विच बहुत रौनकां होंदियां ने। 8 ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਚੈਟਾਂ ਚੁੱਟਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਫੈਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਫੈਨ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ। ਅਸਲ ਜਿਹਦੇ ਫੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਗਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਲੜਦੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਗੌਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈਗੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾਮ ਵਾਲਾ 700-800 ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਐਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, 30 ਪਿੰਡ ਮਸਾ ਹੋਵੇ। ਠੇਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਡਾ ਬਾਦੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੜਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚਿੜਕ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਖਾਲਦਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਨੂਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ
कदे मौजदार जुड़ के बह गए साडियां माइयां बच्चियां बैठियां ने इन्हां दे हालात बने खड़े आ कि घरे जवाब काम नहीं कर देंगे तुम चाके काट दो यार कार्टून देखी जा तो जवाब कार्टून पासे बैठे हैं अगे साडियां मावां बच्चियां नूं इतिहास नाल जोड़दियां दसदियां वो गल्लां दूर चलियां गईयां। सो जे पंजाब ने बचना अपने अतीत नाल जुड़ना